Good morning, everyone. Today I will talk about the same topic. As I said you that the last one is the first PDF file of motivation, and now this is the second PDF file of motivation unit. So let's discuss what is motivation and how it will help you to build your future. So motivation is derived from the word motive. The word motive is a noun, means an objective. It is also work as a verb. This means moving into action. So the term motivation is derived from the word motive. The word motive is a noun, means an objective, as well as it is a verb. This means moving into action. Means an object is moving into an action. Therefore, motives are forces which induce people to act in a way so as to ensure the fulfillment of a particular human need at a time. So आपण एखाद्या उद्दिष्टाच्या उद्दिष्ट कंप्लीट करण्यासाठी काही ऍक्शन काही कृती करतो आणि ती कृती आपल्या गरजा त्यावेळेत पूर्ण करते. So this is motivation. So behind every human action there is a motive. So behind every human action there is a motive. Therefore, therefore management must provide motives to people to make them work for the organization. आपण घरात काहीतरी करत असताना आपल्याला आपले आई वडील काहीतरी काम सांगतात. त्यांच्या पाठीमागे एक उद्दिष्ट असतं. त्याच्या पाठीमागे एक कारण आहे की आपण ते काम त्यावेळेत कसं पूर्ण करतो हे त्यांची पाहण्याची उत्सुकता असते. अशा प्रकारे करतो किंवा आपल्याला काहीतरी समाजातील लोक किंवा शिक्षक असतील, तुमचे एल्डर्स असतील, की तुम्हाला बरीचशी कामं त्या वेळेत पूर्ण करण्यासाठी भाग पाडतात. त्यामागचा हेतू त्यांना साध्य करायचा असतो, तुम्हाला काहीतरी शिकवायचा असतो. So therefore management must provide motives to people to make them work for the organization. म्हणजे जे काही मॅनेजमेंट आहे, जी काही एखादी कंपनी आहे, ती लोकांना एक कारण देते, एक हेतू देते, एक उद्दिष्ट देते आणि त्या प्रकारे तुम्ही ते काम करता, त्या कंपनीसाठी करता. Motivation may be defined as a planned managerial process which stimulates people to work to the best of their capabilities. कोणतीही कंपनी तुम्हाला जॉब तुम्ही इंटरव्ह्यू दिलाय म्हणून कधीच देत नाही. का देत नाही? कारण they know that, or the company knows that you have that capability and you will work hard, and that will give that company some benefits. So motivation may be defined as a planned managerial process. So that management has that thinking, a planned thinking that this man will work for us. So we have to motivate him, and they boost your capabilities. They provide them with motives which are based on their unfulfilled needs. Motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goods. William G. Scott. सो तुमच्या काही कृती चांगल्या करण्यासाठी, त्याला प्रेरणा देण्यासाठी, त्याला चालना देण्यासाठी ते मोटिवेशन तुम्हाला मदत करते आणि तुमच्यातून जे काही चांगलं आहे ते बाहेर काढण्याचं काम करते. नाउ FIFO. Motivation is the process of attempting to influence others to do your will through the possibility of gain or reward. तो मोटिवेशन ही एक प्रक्रिया आहे की ज्यातून लोक प्रेरणा घेतात, स्वतःमध्ये बदल घडवून आणतात, स्वतःवरती प्रभाव पाडतात किंवा दुसऱ्यांवरती प्रभाव पाडतात, आणि तेही तुमच्या इच्छेनुसार. अँड दिस विल गेन
sorry, and that motivation give you some gain or reward, आणि ती गोष्ट तुम्हाला काहीतरी मिळवून देते, काहीतरी बक्षीस देते. So this is the opinion of Filippo. Motivation is in fact pressing the right button to get the desired human behavior. Motivation is in fact pressing the right button to get the desired human behavior. Think of a lift. So you press the desired button, the desired floor you want to go. For example, 4. So you press the button 4 in the lift, and that lift take you to the level 4. The same thing is here. Means everything is there in your mind, in your heart, in your physical body, but we need some pushing. We need some motivation. Motivation is no doubt an essential ingredient of an organization. Ingredient म्हणजे जसं आपण, जशी तुमची आई काहीतरी स्वयंपाक करताना एक वेगवेगळे प्रकारचे मसाले टाकते, घटक आपण म्हणतो. हा म्हणजे मोटिवेशन हा एक ऑर्गनायझेशन मधला खूप महत्वाचा घटक आहे. त्या ऑर्गनायझेशनला, त्या कंपनीला तुम्हाला मोटिवेट करावंच लागतं. Otherwise, you will work for the money, not for the company. It is the psychological technique which really executes the plans and policies through the efforts of others. See, एक psychological process आहे. So it is there in your psychology, and that organization knows that how you should motivate yourself, or they should motivate you. So, following are the outstanding features of the concept of motivation. Now, some of the features of motivation. The first one is motivation is a personal and internal feeling. See, in this course, you will learn how will you develop your personality. So, it is all there in you. Just you need to have some patience. You need to improve the knowledge you have. It is there in your mind. So, motivation is a psychological phenomenon which generates within an individual. म्हणजे हा एक तुमच्या बौद्धिकतेशी रिलेटेड असा फेनॉमेना आहे, आणि तो तुमच्यामध्येच आहे. इट इज विदिन यू, विदिन an individual. Second one, motivation is a need best. Motivation is need best. If there are no needs of an individual, the process of motivation fails. जर एखाद्याची गरजच नाही, तर तो स्वतःला प्रेरित करणार नाही, स्वतः तो काहीही काम करणार नाही. इट इज अ बिहेवियरल कन्सेप्ट दॅट डायरेक्ट्स ह्युमन बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टन गोल्स. जर एखाद्याचं ते कामच नाही, तर ते तो काम करणार नाही. So it is a behavioral concept that directs human behavior towards certain goals. जसं एखाद्याला स्विमिंग करायची इच्छा नाही, तर तो ती शिकणार नाही, त्याला ते जमणारही नाही. So it is a behavioral concept. The third one, motivation is continuous. Motivation is continuous. म्हणजे मोटिवेशन ही चिरंतर चालणारी किंवा तुमच्या लाईफ टाइम पर्यंत चालणारी अशी एक कन्सेप्ट आहे. ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. मीन्स ह्युमन नीड्स आर अनलिमिटेड. मानवाच्या गरजा हा अमर्यादित आहेत. Therefore, motivation is an ongoing process. आणि त्यामुळं ही प्रोसेस निरंतर चालणारी आहे, नेहमी चालणारी आहे. मोटिवेशन मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. मोटिवेशन ही दोन प्रकारचे असू शकते. मी लास्ट लेक्चरमध्ये किंवा लास्ट PDF मध्येही सांगितलं होतं की ते दोन प्रकारचे असू शकते. पॉझिटिव्ह मोटिवेशन प्रमोट्स इन्सेंटिव्ह टू पीपल, while निगेटिव्ह मोटिवेशन थ्रेटन्स द इन्फॉर्मन्स ऑफ डिसेंटेन्सिव्ह. म्हणजे जे काही तुम्हाला चांगलं करायचं आहे, ते तुम्ही चांगलं करू शकता, आणि त्यामध्ये तुम्हाला चांगलं मिळू शकेल. आणि ज्यावेळेस तुम्ही निगेटिव्ह मोटिवेशन
निर्माण करता किंवा तुमच्यामध्ये तयार होतं, त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये एक भीती निर्माण होते की आपलं पुढे काय होईल. Then the fifth one, motivation is a planned process. Motivation is a planned process. People differ in their approach to respond to the process of motivation, as no two individuals could be motivated in an exactly similar manner. Accordingly, motivation is a psychological concept and a complex process. See, if you want to motivate yourself, you should have that plan, because everyone's life is different. म्हणजे काय, जर एखादा व्यक्ती एखादं पुस्तक वाचून मोटिवेट झाला किंवा त्याला ते काहीतरी करण्याची प्रेरणा त्यातून भेटली, याचाच अर्थ तुम्हाला तेच पुस्तक वाचून तीच प्रेरणा भेटेल असे नाही. बिकॉज आवर माइंडसेट इज डिफरंट. बरोबर. म्हणजे त्या पुस्तकातून तो पहिला व्यक्ती कोणता अर्थ घेतो हे महत्वाचं आहे, आणि तुम्ही काय अर्थ घेता हेही महत्वाचं आहे. दोघांचा अर्थ एकच असेल असं नाही. किंवा एखादा व्यक्ती एका चांगल्या एक चांगल्या व्यक्तीकडून मार्गदर्शन घेतो आणि त्याला त्याचा फायदा होतो. सेम प्रकार तुमच्या बाबतीत होईल असंही नाही. So motivation is a planned process. People differ in their approach to respond to the process of motivation, as no two individuals could be motivated in an exactly similar manner. Accordingly, motivation is a psychological concept and a complex process. म्हणजे मोटिवेशन हे खूप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे, बट इट इज व्हेरी सिम्पल इफ यू थिंक अबाउट इट इन अ प्लॅन्ड वे. तर तुम्ही त्या मोटिवेशनचा एका चांगल्या प्रकारे उपयोग केला, प्लॅन केला, तर ती कॉम्प्लेक्स प्रोसेस राहणार नाही. सिक्स्थ वन, मोटिवेशन इज डिफरंट फ्रॉम जॉब सॅटिस्फॅक्शन. मी सांगितलं, काही लोक पगारासाठी काम करतात, काही लोक त्यातून समाधान मिळेल आणि समाधानाबरोबरच त्यांना तो त्याचा मोबदलाही मिळेल. द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन इज इलुस्ट्रेटेड इन द फिगर गिवन बिलो. आता या फिगर मध्ये काय सांगितलेलं आहे नीट पहा. फेल्ट नीड मोटिव्ह, म्हणजे तुम्हाला मोटिवेट होण्याची गरज आहे. देन यू सेट गोल, then choice of behavior to achieve goal, then same thing, satisfaction of need. तुम्हाला त्या गरजेचं समाधान करायचं आहे, त्यासाठी तुम्ही मोटिवेट होता. फेल्ट नीड टू मोटिवेट, then the achievement of a goal. So everything is related to satisfaction. Here there is no needs of an individual. If there are no needs of an individual, the process of motivation fails. जर एखाद्याकडे त्याची काही गरजच नसेल त्या मोटिवेशनची किंवा त्या ऍक्शनची, तर तो मोटिवेट होणार नाही. Now what this figure shows? It shows an employee has a need or urge for promotion to a higher position. If this need is strong, the employee will fix his goal and find alternatives to reach the goal. They might have two alternatives, namely first hard work, the second one in enhancement of qualification. For example, getting MBA and hard work. So he had set some goals. He wanted promotion. Now, what he is doing? He is working hard, as well as the second part is he wants to complete his MBA. Then he might choose the second alternative and succeed in getting promotion, goal achievement. Thus, his need for a promotion could be satisfied, and he would start again for the satisfaction for a new need. त्याला कळालं की आपण हार्डवर्क करून आपल्याला प्रमोशन भेटणार नाही, आपल्याला प्रमोशन पाहिजे असेल तर वरच्या लेवलची डिग्री घ्यावी लागेल. त्यासाठी तो
MBA ची डिग्री घेतो, दॅट इज एनहान्समेंट ऑफ क्वालिफिकेशन. म्हणजे त्याचं क्वालिफिकेशन तो वाढवतो आणि त्याला तो एक प्रमोशन मिळून जातं. नाव हिज नीड फॉर प्रमोशन वुड बी सॅटिस्फाईड. म्हणजे त्याची ही आता जी गरज जी आहे ती आता पूर्ण झालेली आहे, त्याचं मोटिवेशन कम्प्लीट झालेलं आहे. अँड ही वुड स्टार्ट अगेन फॉर द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ अ न्यू नीड. आता पुढे येणाऱ्या नवीन गरजेसाठी तो आता तयार आहे. सिग्निफिकन्स अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशनचं महत्व काय? Motivation is an integral part of the process of direction. While directing his subordinate, a manager must create and sustain in them the desire to work for the specified objectives. ज्या प्रकारे सांगितलं की एखाद्या कंपनीमध्ये तुम्ही काम करत असाल, कंपनी तुम्हाला सिलेक्ट का करते? तुमच्यामध्ये काहीतरी क्वालिटीज आहेत, त्या क्वालिटीजचा वापर कंपनीसाठी होऊ शकतो, म्हणून ती कंपनी तुम्हाला सिलेक्ट करते, तुम्हाला तो जॉब देते. म्हणजे तुमच्यात ती काम करण्याची कला आहे, हार्डवर्क करण्याची तयारी आहे, म्हणून ती कंपनी तुम्हाला ते जॉब देते आणि त्यामधून कंपनीचे जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत, स्पेसिफाईड ऑब्जेक्ट्स आहेत, ते तुमच्यात ते तुमच्याकडून काढून घेते किंवा करून घेते. द फर्स्ट वन इज हाय एफिशियन्सी. म्हणजे काम करण्याची चांगली उमेद, चांगली भावना. A good motivation system releases the immense untapped reservoirs of physical and mental capabilities. Think of a sportsman or athlete. He is too motivated, highly efficient, and because of that, his physical and mental power is so much. म्हणजे जर तुम्ही चांगल्या भावनेने प्रेरित असाल तर तुमच्यामध्ये एक चांगलीच फिजिकल पॉवर तयार होते, मेंटल कॅपेबिलिटी तुमची वाढू शकते. A number of studies have shown that motivation plays a crucial role in determining the level of performance. यामध्ये भरपूर असा स्टडी झालेला आहे की ते म्हणतात की मोटिवेशन हे हा एक खूप अशा प्रकारचा क्रुशियल रोल आहे किंवा निर्माण करते. विदाउट अ मोटिवेशन अ मॅन कॅनॉट परफॉर्म वेल. जर तुमच्याकडे मोटिवेशन नाही तर तुम्ही चांगल्या प्रकारचं ते काम करू शकणार नाही. Poorly motivated people can nullify the soundest organization. म्हणजे एखादा व्यक्ती जर पूर्णपणे कार्यक्षम नसेल तर तो त्या कंपनीला त्याच्या लेवलवरती आणू शकतो. सेड ॲलन. ॲलन मे बी अ फिलॉसॉफर or something. By satisfying human needs, motivation helps in increasing productivity. हो, जर तुमच्या गरजा भागल्यात, गरजा पूर्ण झाल्यात, तर तुम्ही चांगल्या प्रकारे त्या कंपनीला फायदा करून देऊ शकता. त्यामुळे काय होईल? इट इन्क्रीजेस इट्स प्रोडक्टिव्हिटी. त्याची कार्यक्षमता वाढू शकते, त्याची उत्पादन क्षमता तुम्ही वाढवू शकता. बेटर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन्स. तर आहे त्याच गोष्टीचा चांगल्या प्रकारे उपयोग केला तर त्या ऑपरेशनची कॉस्ट वाचू शकते. मोटिवेशन इज ऑलवेज गोल डायरेक्टेड. म्हणजे काय की ज्या ज्या दिशेनं तुमचं मोटिवेशन आहे किंवा ज्या दिशेने तुमचं गोल आहे ते डायरेक्शन सेम होतं, बदलत नाही. इट इज ऑन द सेम ट्रॅक, युअर मोटिवेशन अँड युअर गोल. Therefore, higher the level of motivation, greater is the degree of goal accomplishment. म्हणजे जर तुमच्या मोटिवेशनची उंची किंवा स्तर जर मोठा असेल तर तुमचं गोल ही त्याच क्षमतेनं पूर्ण होतं, तुम्ही त्याला पूर्ण करू शकता. यू कॅन कम्प्लीट युअर गोल at a greater level if you have a high level of motivation. Then the better image, a firm that
provides opportunities for financial and personal advancement, has a better image in the employment market. People prefer to work for an enterprise because of opportunity for development and sympathetic outlook. This helps in attracting qualified personnel and simplifies the staffing function. म्हणजे काय की जर एखादी कंपनी त्यातील एम्प्लॉयींना चांगला पगार देत असेल, फायनान्शियल स्टेबिलिटी देत असेल, पर्सनल ग्रोथ करण्यासाठी वाव देत असेल, तर त्या कंपनीचं त्या मार्केटमध्ये एक चांगली इमेज तयार होते. त्यामुळे काय होतं की जे कोण हुशार व्यक्ती आहेत, मीन्स पीपल प्रेफर टू वर्क इन एंटरप्राइजेस बिकॉज ऑफ अन अपॉर्च्युनिटी फॉर डेव्हलपमेंट. मग मग ती जी काही नोकर आहेत, जो तो वर्ग आहे नोकरदार वर्ग, अशाच कंपनीला प्रेफर करतात की त्यांना माहित आहे की तिथं त्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात संधी आहे आणि त्या कंपनीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन त्यांचा वेगळा बनून जातो. दिस हेल्प्स इन अट्रॅक्टिंग क्वालिफाईड पर्सनल अँड सिम्प्लिफाईज द स्टाफिंग फंक्शन. आणि यामुळं त्या कंपनीचं काम अगदी सोपं होऊन जातं. त्यांना एक चांगला क्वालिफाईड स्टाफ मिळतो, चांगली पर्सनॅलिटी असलेले लोक भेटतात. The third one is facilitates change. Effective motivation helps to overcome resistance to change and negative attitude on the part of employees, like restriction of output. See, motivation helps to overcome resistance to change and negative attitude on the part of employees, like restriction of output. जर तुमच्यामध्ये एक चांगल्या प्रकारचा एक सुलभ प्रकारचा असा बदल घडून आला, तर तुमच्यामध्ये जे काही तुमची एक बाउंड्री आहे तुम्ही त्याला ओव्हरकम करू शकता आणि तुमच्यामध्ये जे काही निगेटिव्हिटी आहे ते तुम्ही काढून टाकू शकता. So that is the effective motivation. It facilitates to change the negativity and it helps to overcome resistance. Satisfied workers take interest in new organizational goals and are more receptive to changes that management wants to introduce in order to improve efficiency of operation. तो एखादा जर सांगितलं इथं एखाद्या कंपनीची बेटर इमेज असेल तर तो वर्कर काय करतो की चांगल्या प्रकारे इंटरेस्ट घेऊन त्या कंपनीमध्ये काम करतो आणि त्यांचे जे काही ऑर्गनायझेशनल गोल्स आहेत ते चांगल्या प्रकारे पूर्ण करतो आणि नवीन नवीन गोष्टी त्यामध्ये इम्प्रूव्ह करतो किंवा त्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करतो. इट मीन्स इट चेंजेस द मॅनेजमेंट वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव्ह एफिशियन्सी ऑफ ऑपरेशन. की त्या कंपनीमध्ये जे चांगले बदल आहेत त्यामध्येही तो बदल घडून आणतो आणि जे काही होऊ घातलेले बदल आहेत त्यामध्येही तो चांगल्या प्रकारे बदल घडवून आणतो. Then the last one, human relations. So effective motivation creates job satisfaction, which results in cordial relationship between employer and employees. Industrial disputes, labor absenteeism, and turnover are reduced with consequent benefits. Motivation helps to solve the central problem of management, that is effective use of human resources. Without motivation, the workers may not put their best efforts or seek satisfaction of their needs outside the organization. If a company promotes healthy atmosphere in that company, the workers will act accordingly. And if the company does not show any respect towards its workers, then the worker will not work properly, and that gives a lot of damage to the company. If a company effectively motivates
its workers, it creates job satisfaction which results in cordial relationship between employer and employees. जर त्या कंपनीनं त्या लोकांना चांगल्या प्रकारे मोटिवेट केलं, चांगल्या प्रकारचे इन्सेंटिव्ह असतील, चांगल्या प्रकारचं आदर दिला, त्यांच्याकडून चांगली कामं करून घेतली, तर त्या दोघांमध्ये एक चांगल्या प्रकारचा बॉन्ड निर्माण होतो बिटवीन एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉईज. Industrial disputes, labor absenteeism and turnover are reduced with consequent benefits. आणि त्यामुळे काय होईल, जे काही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आहेत, वाद आहेत, ते कमी होतील. जे काही लेबर, जे काही वर्कर आहे तो अबसेंट होता किंवा कामावर येत नव्हता, तेही कमी होईल. आणि त्यांचा जो काही टर्न ओव्हर आहे तो वाढेल. मोटिवेशन हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लेम ऑफ मॅनेजमेंट. मोटिवेशन जो काही मॅनेजमेंट सेंट्रल प्रॉब्लेम आहे तो कमी करेल. इफेक्टिव्ह यूज ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस म्हणजे काय की मॅनेजमेंट पुढे एक मोठासा प्रॉब्लेम आहे. कोणता? इफेक्टिव्ह यूज ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस. की त्या लोकांचा वापर कशा प्रकारे करून घ्यायचा, हा जो काही प्रॉब्लेम आहे तो चांगल्या प्रकारे कम्प्लीट होईल जर ते हायली और इफेक्टिव्हली मोटिवेटेड असतील तर. Without motivation, the workers may not put their best efforts and may seek satisfaction of their needs outside the organization. म्हणजे आपण फक्त त्या पगारासाठी काम करतोय हे जर त्यांच्या मनामध्ये भावना असतील तर ते फक्त त्याच वेळेपर्यंत काम करतील किंवा त्या त्यांच्या मर्यादेपर्यंतच काम करतील, त्यांच्या गरजेपुरतच काम करतील. म्हणून द कंपनी मोटिवेट्स द वर्कर्स इफेक्टिव्हली. कंपनीला माहित आहे की त्या वर्करला कसे इफेक्ट करायचं, त्यांना कसे सिलेक्ट करायचं, सॉरी या गोष्टी कंपनी तुमच्याकडून करून घेते. The last part of this PDF file, the success of any organization depends upon the optimum utilization of resources. The utilization of physical resources depend upon the ability to work and the willingness to work of the employees. तो एखाद्या कंपनीचं जी काही चांगली वाटचाल आहे कशावर अवलंबून आहे? ऑप्टिमम युटिलायझेशन, कमीत कमी वापर करून, कमीत कमी गोष्टीचा वापर करून जास्तीत जास्त फायदा घेणे. इट नीड्स ह्युमन रिसोर्सेस, त्यासाठी ह्युमन रिसोर्सेसची गरज आहे. द युटिलायझेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू वर्क. फिजिकल रिसोर्सेस काय आहेत त्या कंपनीकडे आणि ती कंपनी त्या गोष्टीचा कसा वापर करते, अँड द विलिंगनेस ऑफ वर्क ऑफ द एम्प्लॉईज, आणि त्या एम्प्लॉईजचा तो कशा प्रकारे कंपनी वापर करून घेऊ शकते किंवा त्यांच्या इच्छेचा कशा प्रकारे वापर करून घेऊ शकते. इन प्रॅक्टिस ॲबिलिटी इज नॉट द प्रॉब्लेम बट नेसेसरी विल टू वर्क इज लॅकिंग. म्हणजे लोकांमध्ये जी काही ॲबिलिटी आहे त्याला मोटिवेट करण्याची गरज आहे, आणि जर ते केलं तर कंपनी will get profit or benefit. Motivation is the main tool for building such a will. म्हणजे तुमची इच्छाशक्ती वाढवण्यासाठी मोटिवेशन हे खूप गरजेचे आहे. इट इज फॉर द रिझन दॅट रेन्सिस लायकट सेड. आणि या कारणासाठी एक फिलॉसॉफर, एक विचारवंत आहे लेन्सिस लायकट, तो काय म्हणलेला आहे? मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मॅनेजमेंट. इट इज द key to management in action. म्हणजे मोटिवेशन हा एक मॅनेजमेंटचा गाभा आहे, मेन भाग आहे. इट इज द की टू मॅनेजमेंट इन ऍक्शन. म्हणजे मॅनेजमेंटच्या हातातील चावी आहे की ती चावी फिरवली की कृती तयार होते, कृती निर्माण होते, कार्यक्षमता निर्माण होते लोकांमध्ये. So with this a positive note, I am ending this session. Now we have finished 2 PDFs files of motivation, and I hereby declare that the unit motivation is the unit motivation ends here. Okay, thank you very much.